آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی. آئین، اب آئین کو تو پاکستان میں ذرا لیولز پہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی کس قسم کی آئینی آپ نے خلاف ورزی کی ہے. اس ملک میں اسمبلیز ٹوٹ گئیں، سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کروائیں، الیکشن کمیشن نے کہا بھاڑ میں جائے، آئین کیا چیز ہے، انہوں نے الیکشن ہی نہیں کروائے. اس کے بینیفیشریز آپ لوگ تھے. ٹھیک ہے، اس لیے آئین کو چھوڑ دیں. جہاں اتنی بڑی آئین کی چیزیں گئی ہوئی ہیں نا، اب اس سے کمپیئر کریں کہ وہ جو آئینی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو آپ لوگوں نے اس کو بالکل کنڈون کیا اور ایکسیپٹ کیا، بڑی تعریفیں کی. اس وقت تو آپ کا آئین نہیں جاگا. آپ کا آئین سارا جاگ گیا اگر 25 بندوں نے کوئی بےہودگی کی. میں آتا ہوں لیٹ می فریم مائی کوسچن. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. لیکن میرا خیال ہے اگر آپ ان کو سیشنز سے باہر نکال دیتے ہیں اور وہ آپ ان کو ڈس فنکشنل کر دیتے ہیں، بہت بڑی سزا ہے. جب آپ اسپیکر ہیں، آپ پریسیڈنٹس بھی سیٹ کر رہے ہیں. آج آپ کی پانچوں گھی میں عدالت آپ کے پاس، پارلیمان آپ کے پاس، 1 پیج آپ کے پاس. آج آپ جو کریں گے چل جائے گا کام. کل کو آپ اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت جب آپ احتجاج کریں گے اور اس وقت کا اسپیکر اٹھا کے یہ ٹریڈیشن کرے گا کہ یہ اسپیکر ملک احمد تھا، اس نے دیکھیں جی 26 بندے نکال دیے اس بات پہ، آپ تو ڈیموکریسی کو انڈرمائن کر رہے ہیں، آپ اسٹرینتھن نہیں کر رہے ہیں. مالک صاحب دیکھیں، آپ بہت خوفناک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں. میرا مقدمہ بڑا دو ٹوک ہے. میں جمہوریت دشمنی کو کبھی جمہوریت نہیں کہہ سکتا. میں کبھی گالی کو جمہوریت نہیں مان سکتا. میں کبھی ہلڑ بازی کو جمہوریت نہیں مان سکتا. میں پولیٹیکل رائٹ، پروٹیسٹ کے پولیٹیکل رائٹ کو مس یوز کرنے کو اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں مان سکتا. میری سن لیں، یہاں رکیں. میں نے سسپینڈ کیا آرڈر کو بحال کرنے کے لیے. یہ جو آپ نے پہلے سوال فریم کرتے ہوئے بات کی کہ میں اس آئین کے بریچ کو جو الیکشنز کو ڈیلے کر کے 10-12 ماہ تک آگے کیا گیا، میں واحد اس وقت بھی آواز میں نے اٹھائی تھی. میں آپ کے پاس بھی آیا تھا، میں نے پریس کانفرنسز بھی کی تھی، ہر جگہ کی تھی. میں نے پرویز صاحب کو بھی جا کر یہ کہا تھا. میں نے ہر قابل ذکر میڈیا پہ، ہر اسمبلی کے فلور پہ جہاں پہ میری آواز اٹھ سکتی تھی اٹھا کر میں نے کہا کہ الیکشن ایک آرٹیکل کا نام نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں کرو. الیکشن 4-5 آئین کے ان آرٹیکلز کو اکٹھا کرنے کے بعد کنڈکٹ ہوگا. آپ فیڈرل گورنمنٹ کی واچ میں پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کروائیں گے تو آپ کی کیئر ٹیکر کی آرٹیکل ڈیکمائز کر جائے گی، ختم ہو جائے گی. میں نے کہا تھا کہ اس کو ہولی پڑھنا پڑے گا. اس کو ایک آرٹیکل کو اٹھا کے آپ اس کی انٹرپریٹیشنز کرنے جائیں گے تو آپ آئین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے. یہ کبھی نہیں ہے، فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ پولیٹیکل ایکسپیڈنسیز کے نتیجے میں آپ ایک گورنمنٹ کو صرف اس لیے ڈسلوج کریں گے کہ وہاں پر آپ کی صوبے میں حکومت آ جائے، اور اس کے نتائج کے بعد آپ جب فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشنز لے کر جا رہے ہوں گے وفاق کے، تو تب اس کے آپ کے ہاتھ میں ایک صوبے کی حکومت بیٹھی ہو، 2 صوبوں کی حکومت بیٹھی ہو. تو ٹوٹل الیکشن کو ختم کرنا، ڈیموکریسی از اے ویری فریجائل تھنگ. ڈیموکریسی ہیز ٹو بی پروٹیکٹڈ. اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. میں نے آپ سے صرف ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ اسمبلیاں میرا رومانس ہے. میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں پر دلیل دینا چاہتا ہوں. یہ 12 کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ ان کی حق کے نمائندگی ایسے ادا ہو کہ جس کے اندر گالی مت ہو، جس کے اندر ہوسٹیج ہونا مت ہو. میرا صرف ایک مقدمہ ہے کہ یہ میں نے ابھی، آپ نے علی نواز اوان کا چلایا، آپ نے بھی وہ جو پہلی ریل چلائی جس میں دوست مزاری بیٹھے تھے اور ان کے اوپر وہ لوٹے پھینکے جا رہے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس اسمبلی کے فلور پہ لوگوں کو وردیاں پہنا کر، ویسٹ کوٹس پہنا کر، پرائیویٹ گنڈے منڈی بہاؤدین سے لا کر لوگوں کو اندر گھساتے دیکھے. میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالے. مالک صاحب، آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینڈ. میں تو ایک سوال اٹھا رہا ہوں، ایک کانسٹیٹیوشنل کوسچن اٹھا رہا ہوں. آئی ایم آسکنگ اٹ ٹو بی انٹرپریٹڈ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے آئین کے ساتھ، اپنے حلف کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا تو اس کے اوپر کس چیز کا اطلاق ہوگا؟ اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ ان 26 لوگوں کو سسپینڈ کریں، ٹھیک ہے نا، اور اسی بات پہ ہاؤس میں بحث کروا لیتے. مالک صاحب، کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیوں ان کو ڈی سی نہ کیا جائے، آپ کی ڈیبیٹ ہو جاتی. I am grateful you have raised this. Thank you very much. I did it. I passed a ruling. اور میں نے مثالیں کیا دیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا نیوزی لینڈ کا. میں نے کہا there was a way of expression کہ ایک نیٹو ان نیوزی لینڈ اپنے ہاکا ڈانس کے ساتھ اپنا ایکسپریس کر رہی تھی grievance on some point. 3 ممبرز تھے، انہوں نے باہر نکال دیا. انہوں نے باہر نکال دیا. انہوں نے کہا it's against our procedure. First I have to observe my procedure. میں نے اس میں لکھا ہوا ہے shall.
the member shall preserve, the member shall हुए ना, उनको सेशन से निकाला ना. That's exactly what I'm saying. मैं उनको डीसीट करने का इख्तियार रखता ही नहीं हूं. मैंने सिर्फ उस जगह पे पूछा है उमर अता बंदयाल की जजमेंट की रैशनल के मुताबिक इज वेरी डेयर टू मी. मुझे उनका बहुत एहतराम है, मैंने सारी जिंदगी उनको एक अपने मोहसिन के तौर पे देखा है. मैं सिर्फ उस जजमेंट के अंदर जो पार्लिमानी लीडर मेरे पास आए उनकी पार्टी के, उन्होंने आकर मुझे कहा वी आर अनेबल, हमारे पास, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलॉन्ग विद द पार्लियामेंट्री लीडर अलॉन्ग विद 8 अदर मेंबर्स जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. आपको क्या कहा? उन्होंने कहा ये हमारी बात ही नहीं मानते, हम इन्हें कहते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने हाउस के बिजनेस को डिसरप्ट नहीं करना, आप एहतजाज करें. मैंने उनसे कहा, खुद कहा, आई एम ऑन ओथ, मैं एक जिम्मेदार जगह से बैठ के बात कर रहा हूं. मैंने कहा आप अपनी बेंचेस पे खड़े होकर अपना आप एक्सप्रेस कर लें, आप किसी पे हमला ना करें. मैंने कुछ गलत मांगा? मैंने कहा आप उनको तकरीर मत करने दें, आप थंप करें जितना कर सकते हैं, आप फाड़ें, टीयर अपॉन करें जो आप करना चाहते हैं, पर उनके बेंचेस की तरफ मत आएं. क्या ये एक रेगुलेटर के तौर पे मेरे लिए जरूरी नहीं था कि मैं इसको अरेंज करता? क्या मैं वहां पर अलाउ कर दूं कि वहां पर मेरी बहन, बेटियां, माएँ वहां पर बैठी हैं इन टेंस ऑफ नंबर्स, उनके सामने बेहुदा गंदे नारे लगाए जाएं, उनको बुरे बुरे अलकाबात से वहां पे पुकारा जाए? यार कम ऑन मालिक, आपने निकाल दिया ना. देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरा प्रोपोर्शनेट सजा होती है. नहीं मालिक साहब सुन ले, मैं ही कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल कंडोन नहीं करता. मुझे पता है बड़ी बड़ी बेहुदा बातें हुई हैं जो कोई भी कंडोन नहीं कर सकता. मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर एक बंदा एक होता है कि सजा होती है 7 साल, किसी जुर्म की सजाए मौत होती है, सब कुछ. मैं ये कह रहा हूं एक एक्सट्रीम सजा है, वो है कि आपकी सीट छिन जाए. ठीक, एग्रीड. और उस पूरा हल्का मैं आपसे इससे इत्तेफाक करता हूं कि रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाए. मैं आपसे बदतमीजी की लेवल्स है ना. बदतमीजी क्या इतना बड़ा जुर्म है कि आप डिस्ट्रैक्ट कर दें पूरे हल्के को? नहीं, दैट मुझे उनके राइट टू रिप्रेजेंटेशन की बहुत कदर है. मैंने जितनी ऑपोजिशन को से दी है, आउट ऑफ 100 मिनट्स 67 मिनट्स हैव बीन विद द ऑपोजिशन. मैंने जो परवेज साहब ने कभी नहीं किया था, पिछली असेंबलियों में कभी नहीं हुआ था, ऑपोजिशन को उनकी स्टैंडिंग कमेटीज के मैंने मालिक साहब रूल्स को चेंज करके एट पार विद नेशनल असेंबली किया है. मैंने एम्पावरमेंट दी है स्टैंडिंग कमेटीज को. मैं वहां पे पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, मैं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की बात कर रहा हूं. मैंने से दी है उन लोगों को जिनकी आवाज दब चुकी थी. मैंने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के उस राइट की बात की है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉड हुआ हुआ है, 1973 के आइन के साथ फ्रॉड है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रूल्स का. मैंने कहा है कि जो उसके प्रियम्बल के पैरा 2 के अंदर लिखा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स. मैंने वहां पर एमपीएस के खिलाफ पर्चों को मेरी सिर्फ एक बात सुने, देखें, मैं ये सजा नहीं दे रहा. दिस इज नॉट आई एम गिविंग दिस पनिशमेंट. और क्या कर रहे हैं? सुन तो ले भाई, मैं सिर्फ ये एक आईनी सवाल पे जवाब मांग रहा हूं कि मुझे कोई जवाब दे, क्या हल्फ को तोड़ना आइन से इनहराफ नहीं है? क्या आइन की पासदारी का हल्फ उठाना और उसके ऊपर खड़े होके ये कहना कि मैं इसकी पासदारी करूंगा, उसको तोड़ना? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग. पंजाब में आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो रूलिंग पार्टी है, सारी ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे काम कर रही है. मालिक मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न वो हाउस है जो आप स्पीकर ऑफ द हाउस हैं. भैया आपके हाउस ने एम्पावर किया है किसी को वजीर आला बनाया है. सुने ना, मैं उनको जवाब इट इज द सीट ऑफ पावर. मैं उनको वहीं पर जवाबदेह करना चाहता हूं कि वहां पर आके जवाबदेही करें जो गालम गलोच के और किताबों को, एक तो आइन की किताब को इसमें वापस आते हैं. बिकॉज मैं आपके रूल्स पढ़ रहा था, मुझे रूल्स में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जहां पे बेहूदगी, बदतमीजी की सजाएं हैं. बिल्कुल, मैं तो कहता हूं आप उनको चाहे 3 साल बैठने ना दें, सस्पेंड करते जाएं, लेकिन प्रेसिडेंट ठीक रखें. नहीं, मुझे फिर बताएं ना. और एक सेकंड मालिक साहब, मैं उस पे आता हूं. मुझे सिर्फ ये मुझे आपकी बातों से ऐसे लग रहा है. एक रहनुमाई कर दें. मुझे ये बताएं कि जो ये मैं एक आईनी नुक्ता आपके सामने रख रहा हूं कि जब हल्फ को तोड़ा जाएगा तो जो उमर अता बंदयाल की रैशनल है उसकी नहीं, वो कहेंगे जी हल्फ में हमने ये तो नहीं कहा कि हम किसी को गाली नहीं देंगे. नहीं, बिल्कुल कहा है. उन्होंने कहा दे विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहा है. सो इट्स अ ग्रे एरिया. इट्स अ ग्रे एरिया. इट्स नॉट अ ग्रे एरिया. देखें, हल्फ बड़ा क्लियर है. अच्छा चलें, आप यहां तक आ गए ना. और कुछ एक्सेप्टेंस होती है कि ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं. मालिक साहब, चलें, नॉर्म्स तक आ गए ना. मैं इधर ही आ रहा हूं. मैं चाह रहा हूं इस ग्रे एरिया को इंटरप्रेट कर. अभी कर लेते हैं.